কারণ হুম তাহলে আজকের মতো এই সেশনটা শুরু করা যাক। শুভ সন্ধ্যা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষায়তনে সকলকে স্বাগত। আজকে আমাদের আলোচনার টপিক ইন্ডিয়াস কারেন্ট ফরেন পলিসি, অ্যাম্বিশন অ্যান্ড ক্যাপাসিটি। বক্তব্য রাখবেন ডক্টর ভাসবজিৎ ব্যানার্জি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স, দ্য ইউনিভার্সিটি অফ টেনেস, নক্সভিল, ইউনাইটেড স্টেটস। স্যারকে তার বক্তব্য শুরুর জন্য অনুরোধ করছি। বক্তব্য শুরুর আগে জানাচ্ছি যে স্যার ইংরেজিতেই মূলত বলবেন এবং ইংরেজিতে বলবেন এবং আমরা আশা করব যারা আমরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শুনছি আমরা সেটা আমার রিকোয়েস্ট। Before I start, ওটা বাংলায় বাসবজিৎ হবে। বাসবজিৎ, একটা বাসবজিৎ, ভিটা বাসবজিৎ। হ্যাঁ, বাসবজিৎ। আমার মা বলতেন Let us ছোটবেলায় accept যে our কার। colonial hangover. হ্যাঁ, Let us accept our colonial hangover. কলোনিয়াল হ্যাংওভার। আমার মা বলতেন যে কার ঘাড়ে 10টা মাথা, আমায় কি বলবে। তা আমি বলতাম আমার বাবার, কারণ বাসবজিতের বাবার নাম হচ্ছে রাবণ। তো এটা মেঘনাদের আরেক নাম। তো যাই হোক, মাইকেল মধুসূদন দত্ত আজকাল খুব একটা কেউ বোধহয় পড়ে না। তো তো যাই হোক, let's start with the presentation. You see. The topic I was asked by Mr. Shah very generously. He said, please present on whatever you want. I said, okay, I'll present on whatever I want. I want to talk about this because it actually relates to my research that I'm currently doing. You see, and so some of my fundamentals are, these are questions that I am presenting on, but also please feel free to correct me, because I am also doing research. I'm also sort of looking for new perspectives on this issue. The topic of presentation that I wanted to do is India's foreign policy ambition and India's capacity. In terms of ambition and capacity, I have reduced it to three very simplistic things. There are other issues that I'm not covering. For example, I'm not covering women's rights. I am not covering issues such as cultural aspects of Indian policy, etc. I am not. And I'm reducing it to basically political stability, economic development, and defense. What in Bengali is called dal bhat. Very simplistic way of looking at it. So let's talk about political stability and what India wants to be. India's foreign policy ambition, one core foreign policy ambition, if you see it, is that part of it is that India is a democratic alternative to China. And that is being sort of proposed by India to other countries as a democratic alternative, a free and open society to China. On the other hand, there are doubts about whether India can retain such a free and democratic society and what is the quality of democracy that India has. These doubts are expressed not only abroad, but I think it is also expressed in India. We know that. I am not afraid that India will remain a democracy. I strongly believe India will remain a democracy. But the quality of democracy that India has always been sort of low. I have grown up in West Bengal in the 1980s and 90s. I know the kind of democracy West Bengal had at that point of time. So this aspect of India is sort of, what are the indicators in terms of freedom? Are people being arrested for expressing their minds? Is there political violence? And on that note of political violence, I want to talk about a particular insight offered by Professor Neil Devota on Sri Lanka in the 1950s, 60s, and 70s. Sri Lanka was the most developed, most politically stable, and was promised to be the first developed country in South Asia in the 1950s and 60s. If you had to bet on a horse, if you had to say which country in South Asia will become first world by the 1980s and 90s, I think there would be an overall agreement that Sri Lanka would be it. But that was not the case.
Sri Lankan elections and the electoral institutions of Sri Lanka, first past the post with which is plurality elections with single member district for the Sri Lankan parliament, led to Sinhala parties appealing against one another. They did not need the votes of the Tamils to get a majority in the Sri Lankan parliament, you see. So what they did was they started appealing to the Sinhalese population in what they call ethnic outbidding. So they said, we will take away English from the government job requirement. So we will impose Sinhala as the language, which meant that the Tamils did not have English. Then another party and another parliamentarian, another political leader comes up and says, well, we will make reservations for the Sinhalese and we will remove the Tamils from government jobs with these reservations. We will make Sinhalese the primary medium of education in universities, so on and so forth. What started happening was parties started competing with one another. I'm not getting into the details, in order to become more and more harsh on the Tamil minority. And the Tamil minority had co-ethnics in Tamil Nadu in India. And the Indian government was not happy with the way the Tamils were being treated. Ultimately, the pogrom happened, and the Indian government started sending arms as well as training to the Tamil minority in Sri Lanka. The result was a long-running civil war. Now, let us look at the civil war, what is required for a civil war or a big insurgency. You need weak state capacity, law and order capacity. Nobody's talking about the National Intelligence Bureau and Research and Analytical Wing. I'm saying police capacity, local police forces, CID. So weak state capacity, judiciary also has to be sort of corrupt and inefficient. You need open borders that cannot be controlled. You need funding. You need arms, obviously, training, obviously. You need co-ethnics across the border. Everything that I've told you right now is established in the literature, in political science literature for decades. Co-religionists or co-ethnics across the border. You need grievances. Obviously, people have to be angry about things. So the minorities are angry if the minorities are angry. And you finally need a political system that does not allow the minorities to express themselves. So even if India remains a democracy, I see insurgency as overdetermined in India at any point of time. India at any point of time has insurgencies going on in the Northeast, in Kashmir, so on and so forth, since almost the 1950s. 53, I think, was the Naga insurgency. So this on a massive scale can happen in India, while India remains democratic. And in fact, because of democracy, because of electoral politics, India's largest minority could feel pushed and have the access to weapons, to funding, to training, in order to have a massive insurgency in northern India. And I have called this out publicly, that this is a problem. The problem is political violence may be caused by the process of democracy itself in India. I do not know what the solution is. So India is proposing itself as a democratic alternative to China, whilst at the same time, the same democracy is going to create a massive insurgency. And I will say so because I have no compunctions. I've said this publicly, and massive Islamic insurgency in northern India and central India will defeat the entire purpose of India proposing itself as a democratic alternative. Second, India wants to be a developed country. It wants to economically be a developed country and show itself as a developed alternative to China. It wants to do trade. It wants to especially export products to the developing world as well as to the developed world. And India's service sector has been able to achieve all of this, I will say. India's products in the service sector are world class. India has been exporting these products to everywhere. Today, if you go to a local bank and you're calling them for customer service, you're talking to somebody in Hyderabad probably, which is tremendous. Thousands of people are employed. And when I was young,
I came back to Calcutta one time to visit my family, and I was sitting at a very fancy restaurant. For me, very fancy restaurant, not very high class. I couldn't afford a high class restaurant. I was at a fancy restaurant, and this gentleman I met there, my age, he was in his early 20s. He laughed at me and he said, "I am making right now more than what my father made when he retired. The more salary than higher salary than his father when the father retired a few years ago." So India, so this set in India is also paid very highly. The labor in the service sector is paid very highly. The service sector is producing excellent world-class products. But the problem, as with the service sector everywhere, including the United States, is that it employs very few people. The masses are not being employed in the service sector. This is a mistake that America has learned, the United States has learned from its own experience in the 1990s and 2000s. The service sector might produce a lot of money, and the economy in the aggregate might seem to be doing tremendously well. Trade must be doing tremendously well based on international trade, based on the service sector, because of the amount of money the service sector earns. But it is unable to employ as many people as manufacturing. Manufacturing, factory manufacturing, especially skilled labor, is core to Indian development. And in that aspect, India has actually been deindustrializing. It has a phenomenon that economist Danny Roderick has called premature deindustrialization. Premature deindustrialization happens when a country does not become developed. Normally, what happens is country develops based on manufacturing. And then at a certain stage, it moves into service sector. And manufacturing declines as it is transferred to other countries where labor is cheaper. This is the case with the United States, Britain, case with even, I would say, even to Japan to some extent, France. A lot of developed countries have this phenomenon. Premature deindustrialization happens when countries are not that wealthy. They're actually lower income country or middle income countries, and they start losing manufacturing. China has been able to avoid it. Japan, to some extent, has been able to avoid it. Korea has been able to avoid it. They have been high income now, especially Korea and Japan are high income. China is middle income. And they still have a lot of manufacturing. And manufacturing has a lot of benefits. Lower skilled people, especially in lower end manufacturing, Singapore's Lee Kuan Yew, famous leader, he said, country has 3 ways to become wealthy. One is geography, one is geology, and one is genes. So geography means where you are located, which is like Singapore. One is geology, where natural resources that you have, and genes means low-end manufacturing. You can employ thousands of people with good, stable jobs, and you can slowly move up the manufacturing ladder. And that India did not take. India took the service sector route from the 1990s. And that has led to premature deindustrialization. That, in fact, has led to a situation where the Indian manufacturing sector is actually declining. It has never been more than 20%. I think the highest was 17.1% or 17.5%. Investments are declining in manufacturing. That is why the Modi government has introduced Make in India. The flip side of this industrial coin, which is even worse and tragic, is that skilled labor availability in India has been declining. For manufacturing industries to take over, you need take off. You need skilled labor, machinists, fitters, computer technicians, people who can work with machines. And today, it's not just working with machines with a wrench. It's computerized. So you have to know enough to operate computers, which can then operate the machines. And the availability of skilled labor has been declining as well. The Skill India initiative launched in 2015 has failed, essentially. Thousands of people, there is a necessity for thousands of people. 84% shortage is expected in the manufacturing sector for skilled labor. That means for 100 jobs, they can fill only 16 jobs in manufacturing, in skilled labor sector. So you have two different worlds in India. The masses, millions of people,
are now in agriculture, which produces a very little percentage, a very tiny percentage of the Indian GDP. And you have a small number of people employed in service sector, which is producing massive amounts of money, which is doing quite well. And so the overall picture is looking good. But the sector that can employ the most amount of people and create positive ripple effects on the economy, manufacturing, has been declining. Now, Make in India might help. I don't know what that situation is. But when one starts digging into the situation of the Indian economy and whether the Indian model is something to be emulated, whether India can sell goods, not services, sell goods outside of the auto industry, in which India has been doing excellent, India is nowhere to be seen. From a pin to an airplane, China may be making slightly lower quality products, but China is producing. China's, for example, the core aspect of manufacturing in India, in anywhere, not just India, is machine tools. These are factories that make the machines that then make the products that different companies make. Machine tool sector is the heart of manufacturing. In the machine tool sector, you have problems. In the sense, India's machine tool sector right now is worth about $1.5 billion. It is projected to be between $3 to $5 billion by 2025, 2027. Today, in contrast, China's machine tool industry is $27 billion today, 2022 estimate. So again, India overall is looking good. India is saying we will export services. This is an economic model you should follow, be involved in the Indian economy, invest in India. But the investment is coming to the service sector. And the service products, in computer, high-tech software products are being exported. But the manufacturing sector in India is nowhere to be seen. And that is a major weakness. And that's a weakness that will undercut India in terms of competing internationally in trade, being an alternative to China, attracting investments in so many different ways. Third, I want to talk about defense, and this is related. Defense is related because the situation in defense is that it is both the organization of the military as well as the products that the military uses. India is facing a massive crunch. India is mainly reliant on Russian weapons, and India's Russian weapons are not coming. The Air Force declared earlier this year that India's Indian Air Force cannot function at full capacity because spare parts are not coming from Russia right now, which is obvious. I don't blame the Russians. The Russians are involved in a war. So it's not coming. India's own manufacturing of weapon systems is highly underdeveloped. India has firms that don't produce much. And India has to import at a very high cost to the taxpayer, to the exchequer. And India is developing a defense industry. I am somewhat involved in pushing that in the United States. But that will take time. And so at that time, customers across the world who want products which are cheap, affordable, who used to buy good, solid, but affordable, cheap products like Russian products, they are looking for others. And who is the other person which is the other country that makes these products? China. So yet again, India's defense manufacturing is lagging. India's own capacity to defend itself is lagging because Russian products are not coming. Yet India wants to be known as a military power that can project power. I mean, one of the saddest parts is that for about 2 decades, I'd say 3, but I think 2 decades, 20 years, India used to have 2 aircraft carriers and China had 0 aircraft carriers. Today, China has 3 aircraft carriers, India has 2 aircraft carriers. Aircraft carriers are extremely important. Aircraft carriers means that your navy can project air power, and aircraft carriers have a battle group of ships around them to secure the aircraft carrier. That means your country can project power wherever they go.
It's like a full-on task forces, it can be called, right? China has 3 of those. India has 2. India has just said that it will have the third one. It will make. It's decided to make the third one. India's Air Force squadrons are much lower than what they should be. I think it's 10 squadrons short of full effectiveness. These things are happening. So the foreign policy capacity is actually, I am doubting it compared to the claims that it makes as a democratic alternative to China, as an industrial power which can compete with China, as a defense power which is sort of can stop China from dominating Asia. So I see these issues as something where the glamour of what India is proposing is belied, is contradicted by the reality that exists on the ground in India. I don't want to bore you anymore, but that's my take. Thank you. Okay. Thank you, Professor Banerjee. As usual, my work is to sum up the whole narrative, and I will do it. First, I will do it in English, and then I will just transcribe in Bengali. Please correct me if I am wrong to get it anywhere while I am in English, and then I will transcribe it in Bengali for the Bengali students or scholars. Okay, Sir has taken Indian foreign policy as far as I can get in two perspectives and two very interesting perspectives. One is on political stability and another is defense. Now, these two things in third articulation, we can get that it's very much, you can say, interlinked. First, Sir has shown that India is has been projected as democratic alternative or say democratic alternative to China. Okay, in that case, India, what's the quality of Indian democracy? That was in discussion in contrast to Sri Lanka. That political violence and arrest or for the voice raising voice, citizens are being arrested, the journalists and the social workers are being arrested for this. And in that case, Sir has shown that Sri Lanka was a very stable democracy and a civil war formed, and the component of civil war that has pointed that quick state capacity, open border, funding, arms and training, and co-ethnic rights, co-ethnic existence. And that political system that actually don't allow minorities to speak is the key element or the key source of this kind of what you can say civil war. Okay, but why India survived? Sir has pointed out that the voting mechanism, that which is also the source of violence in India, is also the reason for stability or sustainability of Indian democracy. That gives somehow a kind of relief to its biggest minority. That there is a relief perspective that we can channel this kind of any kind of grievances to vote. And in another way, both is the key sources of say violence also in political system. It brings violence in political system also, but somehow it gives a relief or it gives a sustainability to Indian democracy. Now there comes a very interesting point that service sector development in India, that agriculture, what is actually contributing a minimal, while service sector is sorry, while service sector is contributing much by few of men, but the major labor, those who are giving force to agriculture is producing or is contributing to GDP minimum. And that has shown that US, Britain, and France in another way that lower income in middle income, that is China and Japan and Korea, that is high income group, that it has been contrasted that how this kind of industrial
growth are in play on. Now, in manufacturing industry, a shortage of skilled labor, 84% shortage of skilled labor, that's a big issue. And skilled labor shortage is basically putting impact on the second part of the focus, that is defense. Sir has shown that in defense, while Russia is not sending parts because we know that they are on a war. Almost for 1.5 years. Okay, they are on war and they are not. So Indian military, Indian defense are on a dependency on Russia. And then sir has projected and shown many others like aircraft, number of aircraft which India and China contracted. I'm not going into the detail again. I think we are actually got this. Now, in this way, service sector development in one hand, and then other hand, manufacturing industry shortage of skilled labor, and that is, I will say, in relevant ways, that is skeptical about what is going on or what is being projected and what is actually in implication. That Skill India Project 2015, if it was actually in practice, then we would not have shortage of 80% skilled labor. So what is going on in poster, in advertisement, and what is in reality is a big difference. And that is skeptical about that. I think I have got him well as far as my concern. Now I will transcribe if he allows me to do so. Am I okay on your point, sir? হ্যাঁ, আমি ওই অর্থনৈতিক ব্যাপারটা একটু একটু স্ট্রেস করবেন আর কি। অর্থনৈতিক ওই মাঝখানে অর্থনৈতিক ব্যাপারটা যে হ্যাঁ, ম্যানুফ্যাকচারিং আর সার্ভিস সেক্টরের যেটাতে ব্যাপারটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যাস সেক্টরে বাকি সব ঠিক। ঠিক আছে, আমি এটাকে একটু বাংলা করে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে দুটো দিক থেকে স্যার আজকের এই বক্তৃতাটাকে ধরেছেন। সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি, এর কোনো রাজনৈতিক স্থিরতা বা এই জাতীয় জটিল বাংলায় যাচ্ছি না, পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি এবং ডিফেন্স, এই দুটো জায়গা থেকে এই স্যার এটাকে অ্যাপ্রোচ করেছেন। ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসিতে কি এফেক্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্যার প্রথমেই বলতে চাইছেন যে ডেমোক্রেটিক একটা অল্টারনেটিভ, একটা গণতান্ত্রিক বিকল্প আর চীনের একটা গণতান্ত্রিক বিকল্প হিসেবে ভারতের একটা প্রজেকশন, সেটা মোটামুটি ভাবে যদি সিদ্ধ হয় তাহলে সেখানে যেটা ভাবনার বিষয় সেটা হচ্ছে তার যে কোয়ালিটি অফ ডেমোক্রেসি, ইন্ডিয়ার কোয়ালিটি অফ ডেমোক্রেসি সেটা কিরকম রয়েছে। আমরা জানি এই ডেমোক্রেসি একটা ইমার্জেন্সি ফেস করেছে, কিন্তু তাছাড়াও এখনো আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর এম্বার্গো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এবং মানবাধিকার কর্মীরা বিভিন্ন সময় এই কথা বলেন জেলে বন্দি মৃত্যু থেকে শুরু করে এগুলো সবই ডেমোক্রেসির পক্ষে অন্তরায়। এখন সেইগুলো আছে এবং সমাজকর্মী এই কিছুদিন কালকেই দিল্লিতে কিছু সাংবাদিক গ্রেপ্তার হয়েছেন। সাংবাদিক, সমাজকর্মী এরকম বিভিন্ন মানুষজন তারা যারা গ্রেপ্তার হচ্ছেন, সেই জায়গাটাতে যখন এটা হচ্ছে তাহলে তার একটা প্রশ্ন যেটা আসে যে তার পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স এবং এই যে এটা অ্যাকচুয়ালি তার কোয়ালিটি অফ ডেমোক্রেসি কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, এটা একটা প্রসঙ্গ। এবং এর সঙ্গে স্যার বলেছেন যে সমস্ত উপাদানগুলো আছে এর মধ্যে একটা মিউটিনি হওয়ার, একটা সিভিল ওয়ার হওয়ার। দ্যাট আই হ্যাভ মিনড ইন ইংলিশ দ্যাট দেয়ার আর এভরি এলিমেন্ট দ্যাট ফর আ সিভিল ওয়ার প্রেজেন্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স। এর মধ্যে আছে, সোসাইটির মধ্যে সমস্ত এলিমেন্টস আছে। ফর ইনস্ট্যান্স ধরা যাক নর্থ ইস্ট এখন একটা সিভিল ওয়ার সিচুয়েশনে জ্বলছে, এটা আমরা জানি। এবং এইটাতে স্যার কতগুলো পয়েন্টস ধরিয়েছেন যে উইক স্টেট ক্যাপাসিটি, স্টেট যদি দুর্বল হয়, ওপেন বর্ডার্স, এগুলো আমরা প্রত্যেকটা বুঝতে পারছি আমাদের ক্ষেত্রে। ফান্ডিং, টেরর ফান্ডিং যাকে আমরা বলতে পারি, বা আর্মস, তার ট্রেনিং, তার কোয়েথনিক, আমাদের এত ডাইভার্সিটির মধ্যে এগুলো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার এবং তার রেজাল্টও আমরা মানে সেটা আমরা দেখতেও পাচ্ছি। আমরা যে পাচ্ছি না তা নয়, সেগুলো আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্যার বলছেন যে ভোটিং মেকানিজম জিনিসটা মাইনরিটির পক্ষে একটা রিলিফ, মাইনরিটি সাউন্ডকে কিছুটা ওদিক দিয়ে তার যে গ্রিভান্সেস সেগুলো চ্যানেলাইজ হচ্ছে, যার ফলে ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি টিকে যাচ্ছে। কারণ ডেমোক্রেসির পক্ষে একটা খুব বড় বাধা হচ্ছে সে যদি তার মাইনরিটিকে বলতে না দেয়। তো সেই জায়গাটা থেকে এটা একটা বাধা হচ্ছে। এরপরে যেটা হচ্ছে ইকোনমির ক্ষেত্রে, যেটা আমি যেটা বলবার চেষ্টাও করলেন, আমিও বললাম যে সার্ভিস সেক্টরে ইন্ডিয়ার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। সার্ভিস সেক্টরে ইন্ডিয়ার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, তারা একটা উদাহরণ দিয়ে স্যার বললেন যে আমি আমার বাবার থেকে 2 টাকা রোজগার করছি, বাবা রিটায়ার থেকে যে টাকা রোজগার করতেন আমি তার থেকে 2 টাকা রোজগার করছি। এটা তার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, কলকাতায় বসে এটা হচ্ছে, ঠিক কথা। কল সেন্টারের বিভিন্ন জায়গাতে সার্ভিস সেক্টরে তার ইনভেস্টমেন্ট, তার
আছে, গ্রোথ আছে, কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং যে ইন্ডাস্ট্রি, যেখানে স্কিল লেবার, দক্ষ যারা শ্রমিক, যেহেতু ওটা স্পেশালাইজড একটা কাজ, এটা চায়না পেরেছে কিন্তু সেটা ইন্ডিয়ায় ৮৪% ল্যাগ খাচ্ছে, মানে তার কমতি আছে, সেই স্কিল লেবারের কিন্তু জায়গাটা কম আছে, এবং সেটার কারণে স্কিল ইন্ডিয়া প্রজেক্টের প্রতি একটা স্যার প্রশ্ন তুলেছেন এবং স্কেপটিক্যাল হয়েছেন, যে সত্যি করে কতটা কি কাজ হচ্ছে। তাহলে এই যে ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করা, ধরা যাক অ্যাগ্রো ইকোনমিতে আমরা জানি প্রচুর মানুষ কন্ট্রিবিউট করেন, আহ, সম্ভবত স্যার আমি ওটা পার্সেন্টেজটা নিয়ে নিচ্ছি, মোর দ্যান 60% আই থিঙ্ক অ্যাগ্রো ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করেন। তো about 45%, প্রচুর 45%, যেখানে কন্ট্রিবিউশন টু ইকোনমি হচ্ছে অনলি 15%। হ্যাঁ, তো ৪৫% কন্ট্রিবিউট করেন, সেখানে তার খুবই সামান্য, তিনি জিডিপিতে কন্ট্রিবিউশন খুব কম, কিন্তু ইন আদার ওয়ে খুব সামান্য মানুষ হয়তো এই সার্ভিস সেক্টরে কন্ট্রিবিউট করেন, কিন্তু তারা জিডিপিতে অনেকটা কন্ট্রিবিউট করেন, তার পার্সেন্টেজটা অনেকটা বেশি। এই কন্ট্রাস্টটা স্যার ধরেছেন আমার ধারণা এগুলো আমরা বুঝতেই পেরেছি। আমি জাস্ট লিঙ্ক আপ করে দেওয়ার যে কোথা থেকে পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি আর ডিফেন্স এই দুটো যে আলাদা বিষয় নয়, আমার প্রথমে শুরুটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো যে পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি এবং ডিফেন্স এই দুটো জায়গা থেকে আমি ধরবো। তো এই পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি, এই সার্ভিস সেক্টর হয়েছে, আর ডিফেন্সের দুটো তিনটে খুব স্ট্রং এক্সাম্পল দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইন্ডিয়ান যে এটা তো ইন্ডিয়ান যে আর্মি বা তার যে আমাদের যে সেক্টর, ডিফেন্স সেক্টর, তারা হঠাৎ করে খুব করলো যে রাশিয়া থেকে ঠিক মতন পার্টস আসছে না, কারণ রাশিয়া নিজের যুদ্ধে জড়িত। এখন রাশিয়া থেকে পার্টস আসছে না, এর অর্থ হলো যে ইন্ডিয়ান নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং নেই, তাকে ডিপেন্ড করে থাকতে হচ্ছে রাশিয়ার উপরে। এখন হয়তো আমেরিকার সঙ্গে তারা চুক্তি করছে, কখনো কখনো টেকনোলজি ট্রান্সফারেরও কথা বলছে, কিন্তু এই জায়গাটাতে এখনো যে প্রচুর ডিপেন্ডেন্সি আছে সেটা বুঝতে পারা যায়। এবং তার ফলে এই যে বা এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের যে দৃষ্টান্তটা স্যার দিলেন, যে চায়নার সঙ্গে এবং ইন্ডিয়ার সঙ্গে যে তফাৎটা রয়ে যাচ্ছে, সেইখানে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে আসলে ততটা শক্তিশালী হয়ে ওঠার যে স্বপ্নটা আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখছি, সেটা কিন্তু খুব একটা, যতটা কথায় হচ্ছে তার সবটা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এইখানে কথা এবং কাজের মধ্যে একটা সিনারিও, মানে একটা মূলগত একটা পার্থক্য থাকছে এই দুটো জায়গা খুব মেজরলি। এবং এই পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি, ডেমোক্রেটিক যে সেট আপ, তার মধ্যে কোয়ালিটি অফ ডেমোক্রেসি থেকে সার্ভিস সেক্টরের এবং ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের এই কন্ট্রাস্টটা নিয়ে, তার সঙ্গে আরো অনেক কথা ছিল, সবটাই আমি বলছিলাম যে উন্নত দেশের সঙ্গে অনুন্নত দেশের ইকোনমির সঙ্গে তার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপাবিলিটি, এগুলো নিয়ে অনেকটা স্যার আলোচনা করেছে। এবং শেষে হচ্ছে যে মানে কর্মকারকে বলবো যে আমরা আমাদের এই আলোচনাটা যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। স্যার আপনি যদি অ্যাভেলেবেল থাকেন তাহলে আমরা পরবর্তী আলোচনায় দ্বিতীয় তথ্যগুলো দিই, আপনার যদি কোনো অবজারভেশন থাকে আপনি বলুন, এবং দ্বিতীয় তথ্যগুলো দিলে আমরা সেইভাবে এগিয়ে যেতে পারি। Thank you, Avirbhav. Just 1 minute, just. হ্যাঁ, ইটস অল। এই ডক্টর কর্মকারকে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার ফর অ্যাটেন্ডিং। Yeah, actually, I am really honored to be here, and thank you all for inviting me as well. Actually, I'm really sorry that I was driving and I could not join at proper time. But I got a very little opportunity to hear Professor Banerjee. But just the last part when he was talking about India-China relations and India's lacunas, crunch of fund, and India's position in terms of raw materials of aircrafts, etc., and the position. Or yeah. Am I audible? Rightly? Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. All right. So I got a very little opportunity to hear Professor Banerjee. Just last few minutes, I was on road. I was driving, and however, whatever I have heard so far, I can say that I understood that he is quite pragmatic as well as skeptical about India's claim
whatever India is claiming regarding in relation to China. That is really very important because some political hypes are there, some narrative makings are there, and to be very specific and very pragmatic, he has nailed the basic points in terms of India-China relations and India's claim about being a military power or superpower or democratic alternative to China. So, and that is praiseworthy, and I do agree in almost whatever I have heard to all the points right now. And I have heard about the summing up of Avirbhav also, and I would also like to congratulate him since he has tried to analyze Dr. Banerjee's observations. And if you are to take my observation, I have some questions as well to Professor Banerjee. Basically, my first observation, if you say, I would say that Dr. Kormokar, এক মিনিট একটু খাতা কলম নিয়ে একটু লিখি, নাহলে মনে থাকবে না। দাঁড়ান। Yeah, so, sure. হ্যাঁ স্যার বলুন। Actually, I have specifically 2 or 3 points that as we all know, India-China bilateral relation is not a very warm or very positive relation. So many skeptical areas are there, so many conflicting areas are there, border starting from border dispute to India-China, other forms of economic competitions, etc. The fact is that China has already established itself as a global manufacturer hub. I think we all should agree on this point, which India is lacking right now. But India's Make in India project or self-reliant India project, how far is it feasible and practical? This is my first question, whether in comparison to China, because China has developed this infrastructure quite a few, at least 4 or 5 decades ago, since 1970s, late 70s, you may say. And India has taken such a skill like Skill India project or Self-Reliant India project just a few years ago. So whether isn't it an over-optimistic view regarding India-China relations, number one? And I would like to have Professor Banerjee's observation regarding China's debt trap policy like encirclement policy, or the way China is projecting its string of pearl strategy, which is not only geopolitically important or geostrategically important. India's in relation to India's relation with with her neighboring countries. Actually, India is facing much problem, and this is one of the major areas of concern. Yes, India has taken iron curtain policy or diamond necklace policy, but in relation to China, but is it enough, or are all these feasible in connection to combat China's string of pearl policy, which is based on debt trap and encirclement policy? As we all know that China has already influenced much on Hambantota port in Sri Lanka, or Gwadar port in Pakistan, or Chittagong port in Bangladesh. I just want to know your observation, because you can understand from since you are in USA, you can have much more depth knowledge on this, because the USA is always there in all these bilateral Asia. So my another point is that how far India-China relations in the 21st century in relation to USA also. Some people, I personally think that these are oversimplification or simplification of the situation, but people are claiming during lockdown, we have heard so many times this kind of terms that we have already entered into a new kind of Cold War between liberal
liberal. I am using the term liberal authoritarianism in the under the leadership of USA, and socialist authoritarianism under the leadership of China. So, is it? What is your take on this? Is it right to say, or I personally think this is oversimplification of the situation? And what will be India's role if anything like that happens? What should be the proper role of India to combat China's invasion, or to combat China's invasion on? As we all know that a few months ago, China has already claimed Tawang, the district of Arunachal Pradesh, as their own, and they are claiming the upper Arunachal Pradesh as lower or South Tibet. Already they have acquired Aksai Chin. We all know this, but China's invasion or China's aggression at the bordering states of Northeast mainly. So, what is your take on that? How you think India can combat all these invasion or aggressions? If you throw some light, sir. ডক্টর কর্মকার প্রশ্নগুলো খুবই গভীর, এ তো মানে পেঁচালো ব্যাপার। না না, খুবই ভালো। থ্যাংক ইউ স্যার ফর আস্কিং দিস কোয়েশ্চেন। দে আর অল ভেরি পার্টিনেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আই উড সে ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেনস, ইউ নো। আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে ইন্ডিয়া কম্পিট করতে পারবে, কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিং করতে হবে, শিল্প নিয়ে আসতে হবে। ওই সার্ভিস সেক্টরে হবে না, কারণ কম্পিউটারাইজড এই যে সব হচ্ছে কম্পিউটার, তাতে ইনাফ লোক এমপ্লয়মেন্ট হয় না। এমপ্লয়মেন্ট দরকার। এমপ্লয়মেন্ট না হলে মাস আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ আ সোর্স অফ ইনস্টেবিলিটি। এ তো নতুন কথা নয়, এ তো আমি 80 বছর আগে লোকে জানতো। আমি তো কিছু তা নিয়ে নতুন বলছি না। ইনফ্যাক্ট আরো খারাপ যেটা হবে যে সার্ভিস সেক্টরে যেটা দেখা যাচ্ছে এখন ল্যাটিন আমেরিকায়, সেটা হচ্ছে যে একটা ডিসপ্যারিটি হচ্ছে, একটা তফাৎ হয়ে যাচ্ছে, একটা উচ্চ মধ্যবিত্ত, তারপরে সেই হাই ইনকাম, তারপরে আর কিছু নেই, তারপরে একেবারে মানে সে নিঃস্ব আর কি, যেটা ল্যাটিন আমেরিকার বরাবর ঝামেলা। সেই যে একটা ইকোনমি, একটা মিডল ইনকাম ট্র্যাপ বলে যেটাকে ইকোনমিক্সে, সেটাকে ইন্ডিয়াকে অ্যাভয়েড করতে হবেই। এবং আমি জানি না, দেখুন মেক ইন ইন্ডিয়াতে শুনছি আমি অনেক কিছু হচ্ছে, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা যে কতটা হচ্ছে, স্কিল ইন্ডিয়া ফর এক্সাম্পল, আমি তো অনেক কিছু শুনলাম স্কিল ইন্ডিয়ার ব্যাপারে, তারপরে আমি কিছু নিজের এই আপনাদের জন্য প্রেজেন্ট করার জন্য, এখানে বক্তব্য রাখার জন্য আমি নিজেও কিছু রিসার্চ করলাম আর কি, দেখলাম কি হচ্ছে, দেখা যাক। 2020 ভেতর লোকে বলে দিয়েছে স্কিল ইন্ডিয়া ফেল করছে, স্কিল ইন্ডিয়া টার্গেট পৌঁছবে না। কিন্তু আপনি যদি হিন্দুস্তান টাইমস পড়েন কিংবা এইসব বড় বড় টাইমস অফ ইন্ডিয়া পড়েন, তারা বলছে এইসব হচ্ছে অনেক কিছু, কিন্তু টার্গেটে দেখাচ্ছে, নাম্বারস গুলো যে দেখাচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস এসে তারা সব নিয়েছে, তো সব লোন টোন নেওয়া তো সব ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে, তো টার্গেট পাবে না, হবে না, টার্গেটে রিচ করছে না। হ্যাঁ, স্কিল ইন্ডিয়াতে গ্যাপ। মেক ইন ইন্ডিয়াতে হচ্ছে, ঠিক আছে, মেক ইন ইন্ডিয়া আমি শুনছি, কিন্তু চায়না তো আর থেমে নেই। আমাকে লোকে বলছে হ্যাঁ চায়না এটাতে $5 বিলিয়ন, আমরা চায়না এটা আমরা 2027 সালে আমরাও $5 বিলিয়ন হব, কিন্তু চায়না কি থেমে থাকবে $5 বিলিয়ন 2027 সাল পর্যন্ত? চায়নাও তো এগিয়ে চলবে। We cannot see that. So I don't know. আমি এটা আনস্যাটিসফ্যাক্টরি, এটাতে খুব একটা মানে শান্তিও আসে না। আমি জানি না, আমি শুনছি, কিন্তু সার্ভিস সেক্টর রিলায়েন্স করে, কারণ ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং এ ফর এক্সাম্পল, আমি পুশ করছিলাম, এখানে আমার লেখালেখি আছে, সেগুলো অ্যাভেলেবল, তাই জন্য আমি বলতে পারি, আমি পুশ করছিলাম ডিফেন্স ম্যানুফ্যাকচারিং এ ইন্ডিয়া ফ্যাক্টরি করুক, ডিফেন্স ফ্যাক্টরি করুক। আমি বললাম লো কস্ট, অনেক জায়গায় আফ্রিকার অনেক লোকে লো কস্ট ট্যাঙ্ক চায়, ট্যাঙ্ক, আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার সস্তা চায়, রাশিয়া যেটা ডেলিভারি করতো। আমি বললাম আমেরিকা পুরনো যেসব প্ল্যানস আছে, আমেরিকার কাছে ব্লু প্রিন্ট আছে, সেগুলো ইন্ডিয়াতে পাঠাক, ইন্ডিয়াতে ফ্যাক্টরি সেট আপ করুক, ইন্ডিয়ান মাস এমপ্লয় করুক লোককে, 10,000 লোক একটা ফ্যাক্টরিতে লাগাক। আমেরিকায় 10,000 লোক লাগাতে কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাবে, কোম্পানি পারবে না, কারণ এখানে লেবার কস্ট এত হাই। সেগুলো ইন্ডিয়াতে করুক, ইন্ডিয়াতে ট্রান্সফার করে ট্রেন করে করুক। এখন ইন্ডিয়া বলছে না আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করব, আমরা সাইবারনেটিক্স ডেভেলপমেন্ট করব। ভালো, ইনফ্যাক্ট সফটওয়্যারে অনেক বেশি দাম
পাওয়া যায়। একটা সফটওয়্যার প্রোগ্রাম যেখানে একটা ট্রাকের দাম $20,000 $30,000 হয়তো একটা সফটওয়্যার প্রোগ্রাম সেখানে $50,000 $1,00,000 পাওয়া যাবে, মানছি আমি। কিন্তু সেই ট্রাকটা করে 10টা লোকের চাকরি হবে, সেই 10টা লোক তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাবে, তাদের ছেলেমেয়েরা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে, কিন্তু সার্ভিস সেক্টরে 2টো লোক ব্যাঙ্গালোরে বসে চাকরি করবে এবং তারা অনেক বেশি টাকা রোজগার করবে ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারদের থেকে বেশি। And so I believe it. Now, where has always in India, where has the impetus for change come from? From the states. I believe an alternative model is already being presented in India. It's ironic, it's paradoxical. যে স্টেটে সব থেকে বেশি অল্টারনেটিভ মডেলটা প্রেজেন্ট হচ্ছে, ম্যানুফ্যাকচারিং সেন্টার ডেভেলপমেন্ট যে স্টেটে হচ্ছে, সেই স্টেট হচ্ছে গুজরাট। তো এই গুজরাট মডেলটা অন্য জায়গায় কেন অ্যাপ্লাই হচ্ছে না? And I think the West Bengal is absolutely central to this. West Bengal a শিল্প, বাণিজ্য শিল্প আবার ইন্ট্রোডিউস করা, ম্যানুফ্যাকচারিং, হেভি ম্যানুফ্যাকচারিং। আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে বেস আছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, কলকাতায় খিদিরপুরে সব গোডাউন আছে যেগুলো খালি পড়ে থাকে, সেগুলোকে ভেঙে লেটস টার্ন দেম ইনটু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কস এন্ড লেটস ম্যানুফ্যাকচার থিংস। চায়না যেটা করেছিল, লেটস অ্যালাউ জিনস, you know, Lee Kuan Yew, famous genes, geography, geology, genes. Let's West Bengal become the hub of genes, low tech manufacturing. হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের চাকরি হবে, and that is the way that I see Indian development happening. So that's part 1. Sir, আপনি part 2 তে জিজ্ঞেস করলেন string of pearls. I don't know, মলদ্বীপস এতে যা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন, এ তো আগে সপ্তাহের ব্যাপার মলদ্বীপসে যেটা হলো। হ্যাঁ, মলদ্বীপসে কিন্তু ইন্ডিয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়ার জন্য, কারণ মলদ্বীপসে ইন্ডিয়া নেভাল রেডার ইনস্টল করেছে। আসল গল্প তো সেখানে, ইন্ডিয়া লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে ওখানে নেভাল রেডার্স ইনস্টল করেছে টু মনিটর শিপিং। এখন মলদ্বীপসের প্রাইম মিনিস্টার যদি বলে যে হোয়াটএভার, প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার হোয়াটএভার যদি বলে যে আমরা ইন্ডিয়ান সব পাঠিয়ে দেবো ফেরত, 2টো হেলিকপ্টার আর একটা ফ্রিগেট বোট নিয়ে কি হয়? কিন্তু নেভাল রেডার সিস্টেম যেটা পুরো এরিয়াটা মনিটর করবে, সেটা তো ইন্ডিয়ান টেকনিশিয়ান লাগবে, ইন্ডিয়ান মিলিটারি, ইন্ডিয়ান নেভাল ক্যাপাসিটি। মলদ্বীপসের তো সেই ক্যাপাসিটি কোনোদিন হবে না, হতে পারে হয়তো, ভগবান জানে, বাট ইন্ডিয়া কান্ট হ্যাভ মলদ্বীপস। নেপালের সঙ্গে ইন্ডিয়ার একটা প্রোটেক্টরেট ডিপেন্ডেন্সি রিলেশনশিপ ছিল, সেটাও প্রায় ঘোচার মতো অবস্থা। ভুটান চায়নার সঙ্গে বর্ডার ইজ এ মেজর ডেভেলপমেন্ট, কেউ রিপোর্টই করছে না ইন্ডিয়াতে। 2-3টে রিপোর্ট হয়েছিল, ভুটান আলাদা গিয়ে চায়নার সঙ্গে বর্ডারে ঝামেলা হয়েছিল, সেগুলো মিটমাট করেছে চায়নার সঙ্গে। এখন আপনি বলুন, ভুটান যার সঙ্গে ইন্ডিয়ার প্রোটেক্টরেট ট্রিটি আছে, সে চায়নার সঙ্গে গিয়ে আপোষ সব করে নিচ্ছে, সব ঠিকঠাক করে, হ্যাঁ আমরা এখানে এই বর্ডারে এই গ্রামগুলো আমাদের কোনোদিনই কন্ট্রোলে ছিল না, এগুলো তো আপনাদেরই। ভুটান তো, ভুটান যদি হয় তাহলে মলদ্বীপস হবে না কেন? সো দিস ইজ ডিফিকাল্ট, এন্ড ইন্ডিয়া নিডস টু বি স্ট্রং। ক্যানাডার সঙ্গে করলে ক্যানাডার কি যায়? ক্যানাডার ফর এখন আমি শুনছি ক্যানাডার সঙ্গে ইন্ডিয়া দাবাদাবি করছে, ঠিক আছে করুক। কথাটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসেস ক্যানাডাতে প্রচুর দিন ধরে ইন্ডিয়া অনেক টাকা ইনভেস্ট করে, অনেক এফর্ট করে ইন্ডিয়া একটা খুব ভালো নেটওয়ার্ক করেছে, ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক ক্যানাডাতে, এই খালিস্তানিদের কন্ট্রোল করার জন্য। হ্যাঁ, আজকের নেটওয়ার্ক নয়, ইন্ডিয়ার ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক 30 বছর পুরনো। হ্যাঁ, এখন ক্যানাডা যদি এই আপনাদের ইন্ডিয়ান এম্বাসির যদি স্টেশন চিফ, RNAW স্টেশন চিফকে জানে, তার মানে পুরো নেটওয়ার্ক কোথায় কে আছে সব জানে ক্যানাডা। এখন ক্যানাডা যদি ইন্ডিয়াকে বলে এই নেটওয়ার্কটা গুটিয়ে নাও, এই নেটওয়ার্ক আমরা টলারেট করব না, আমাদের এই ইনফরমেশন নেটওয়ার্কটা তুলে নাও, ইন্ডিয়া যদি বলে তুলবো না, তোমাদের আমি ক্যানাডিয়ার যে ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক আছে ইন্ডিয়াতে সেটা তোমরা তুলে নাও, কার বেশি ক্ষতি হবে? ক্যানাডার ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক, 10টা লোক কলকাতার, 10টা লোক দিল্লিতে, আর 5টা লোক তামিলনাড়ুতে, আর 2টো লোক পাঞ্জাবে, তাদের কি যায়? তো এগুলো আমিও নিজে বুঝতে পারি না যে ইন্ডিয়া করছেটা কি।
মানে G20-তে গেল, G20-তে অনেক কিছু হলো, ঠিক আছে, কিন্তু এই যে আসল যে জিনিসটা, স্ট্রিং অফ পার্লস, বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ, ইন্ডিয়া বলছে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে G20-তে ডিক্লেয়ার করলো ইন্ডিয়া একটা নতুন রুট তৈরি করবে, সেটা যাবে আপনার ইন্ডিয়া থেকে মিডল ইস্ট হয়ে, সৌদি আরেবিয়া, ইসরায়েল হয়ে ইউরোপে যাবে, বিলেত যাবে সেটা, ঠিক আছে, আমরা শুনলাম এটা নাকি অল্টারনেটিভ টু চায়নার বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ। কিন্তু অল্টারনেটিভ দেখে তো মনে হচ্ছে সেই P&O জাহাজ কোম্পানির ম্যাপ, বম্বে থেকে ছাড়বে, এডেনের থ্রু দিয়ে যাবে, সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে যাবে, সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে ইউরোপ যাবে, এতে নতুন আর কি আছে? তো এইগুলো, দিস আর ইম্পর্টেন্ট থিংস। মলডিভসটা যে আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে, ভুটান যে চায়নার সঙ্গে সই করছে, সেটা আই ডোন্ট নো, and I really don't know. আমি আপনাকে হয়তো স্যাটিসফাই করতে পারছি না, কিন্তু আমি আমি একটু করছি, আপনার ওই বম্বে থেকে যাবে দিয়ে সুয়েজ ক্যানাল দিয়ে মনে পড়লো, দিস রেজিম হ্যাজ ভেরি মাচ ফন্ড অফ রিট্রিভিং দ্য গোল্ডেন এরা, মেবি দ্যাটস দ্য হ্যাঁ, and I'll tell you this, and one of the most neglected parts of India in terms of its foreign policy is Kolkata. Without Kolkata, India cannot control Southeast Asia, which is the hub of the Asian economy. Kolkata was traditionally designed by the British to control East Bengal, which is today Bangladesh, but also to control Burma, also to control Singapore, also to control Thailand, Malaysia, which was a British colony, all the way up to Hong Kong. India has to build infrastructure centered in Kolkata, Haldia ports around it. China Belt and Road Initiative একটা ইন্ডিয়ান শহরের নাম আছে, একটা, সে নামটা কেউ বলতে চায় না দিল্লিতে, that is Calcutta. Delhi is not mentioned, neither is Bombay mentioned in the Belt and Road Initiative of China. It is Kolkata. কারণ চাইনিজ জানে যে যদি কলকাতায় ইন্ডিয়া ইনভেস্ট করে as a hub, economic hub, a trade hub, as an infrastructure hub, port facilities, etc., as a military hub, where it is somewhat, it is already done in military wise because of old issues, then India can control the entire Bay of Bengal and Southeast Asian region. And it is not being done. And India wants to play the game in Middle East. কিন্তু মিডল ইস্টে তো পাকিস্তান, ইন্ডিয়া যখন মিডল ইস্ট স্ট্র্যাটেজি যেটা ছিল অরিজিনালি, সেটা ইন্ডিয়া চায়নার সঙ্গে কম্পিট করবে, ঠিক আছে, মিডল ইস্টের থ্রু দিয়ে, সেন্ট্রাল এশিয়ার থ্রু দিয়ে, কিন্তু জিওগ্রাফি যদি ম্যাপ কেউ আপনারা খোলেন, অ্যাটলাস দেখেন, ইন্ডিয়ার সেন্ট্রাল এশিয়ার ভেতর পাকিস্তান, ইন্ডিয়ার মিডল ইস্টের মাঝখানে পাকিস্তান, হ্যাঁ, কিন্তু ইন্ডিয়া আর সাউথ ইস্ট এশিয়ার ভেতরে কি? নাথিং। এন্ড এগুলো সাহেবরা যে বানিয়েছিল, সেগুলো ওই কলকাতা থ্রু দিয়ে অ্যাজ আ হাব টু প্রজেক্ট পাওয়ার অল অ্যাক্রস দ্য বে অফ বেঙ্গল, that could have been achieved, and that is achievable, but it is not popular, you see, to make these are what you can call unpopular things. Third, sir, আমি আপনাকে আর বোর করব না, there is a future, there has to be a future in terms of India and China. They have a shared border. India's সঙ্গে massive Chinese trade, I think highest trading partner হচ্ছে চায়না। চায়না যদি স্মল কম্পোনেন্টস বন্ধ করে দেয়, ইন্ডিয়ার ইন্ডাস্ট্রি নেক্সট উইক বন্ধ হয়ে যাবে, সব কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে যাবে, মান্ডিজে কিছু বেচতে পারবেন না আপনারা, কারণ চায়না এই ছোট ছোট এই লোহা লক্করের পার্টস, মানে নাট বোল্ট স্ক্রু থেকে আরম্ভ করে বেনারসি শাড়ি, সিল্ক, জানেন সিল্ক প্রডিউসাররা ইন্ডিয়াতে বেসিক্যালি আউট অফ বিজনেস, তাদের আর চলে না, কারণ চায়না থেকে সস্তায় সিল্কে বেনারসি শাড়ি তৈরি হয়। তাই জন্য এখন আপনি যদি বেনারসি কুটিতে যান গড়িয়াহাটে, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে এটা কি চাইনিজ সিল্ক না এটা ইন্ডিয়ান সিল্ক, কারণ চাইনিজ সিল্ক এত সস্তায়। এবং এই সিল্ক, এই যে চাইনিজ সিল্কটা আসছে, এটা কার মতো জানেন তো? এটা কিন্তু ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের মতো 1880s এ, আর্লি 1900s এ ব্রিটেনের সস্তার কাপড় ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ডেস্ট্রয়, সেম ট্র্যাজেক্টরি, আফটার অল ক্যাপিটাল ইজ ক্যাপিটাল, এটা চায়না। হ্যাঁ, very first spark of industrial revolution. Yes, industrial revolution. So that is happening. So India has to make some accommodation with China. What that accommodation is, whether it is
accommodation between equals, France and Germany, whether it is accommodation between US and Canada, which is between unequal. সবাই জানে Canada কোথায় আর আমেরিকা কোথায় in terms of power. That depends. অ্যাকোমোডেশন করতেই হবে, কিছু না করার মানে অসম্ভব। একই বর্ডার, ম্যাসিভ অ্যামাউন্টস অফ ট্রেড, আর ইন্ডিয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং ডিক্লাইনের জন্য আরো বেশি ট্রেড। আগে আগে আমরা যখন ছোটবেলায়, ডক্টর কর্মকার হয়তো মনে আছে, চাইনিজ পেন আমরা ব্যবহার করতাম। হ্যাঁ, এই চাইনিজ পেন, চাইনিজ লন্ঠন, চাইনিজ টর্চ, এগুলো আসতো। আজকাল তো ইন্ডিয়াতে চাইনিজ ক্যালকুলেটর, জুতো, flood of these products, and it's available যে কোনো জায়গায়। And so that is the Indian economy. It is dependent, unfortunately, on Chinese imports. So accommodation has to be done. On what basis, I don't know. Sorry, আপনাকে satisfy করতে পারলাম না, তিনটে প্রশ্ন। No, I'm quite satisfied, highly satisfied. I will take leave. We have meeting on 8:30, so I have to take leave. I am sorry, everyone. Dr. Kormokar will take it forward, and Sayan will declare the conversation. You know, Sayan, তুই এটা শেষ করবি এবং স্যার বাকিটা করবেন। প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম, আমার আরেকটা মিটিং। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। অনেকটা আলোচনা হলো, এবং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ, এবং সেই জায়গাতে রাশিয়া এতটা ইনভেস্টেড হয়ে গেছে যে তাদের আর্মস ডিফেন্স সেক্টরে তারা আর এক্সপোর্ট করতে পারছে না। এবং সেই ক্ষেত্রে ভারত তো একটা সরবরাহকারী, একটা আমদানিকারী একটা স্টেট, এবং হাইলি ডিপেন্ডেন্ট অন রাশিয়ান। তো আজকে এর সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমেরিকার ডি-ডলারাইজেশন। তো স্যার একটু ফোকাস করুন, এই যে ডি-ডলারাইজেশনের যে সিচুয়েশনটা আসছে, যে আপনার অতীতের বিভিন্ন ইন্টারভিউ আমি দেখেছি, সেখানে আপনি বারবার বলছেন যে আমেরিকার প্রয়োজন এই ডিফেন্স সেক্টরটাকে আরো বেশিভাবে ধরার, তাহলে চায়নাকে আমেরিকা কন্টেন্ট করতে পারবে। তো আজকে ডি-ডলারাইজেশনে এই যে ফিনোমেনাটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো সেটা কতটা আমেরিকা সফলভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবে? আর এছাড়া আমি যে কটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি সেটা একটা বলছি। রাজস্বী ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেছেন, ক্যান ডিসইনভেস্টমেন্ট অফ পাবলিক সেক্টরস উইল হেল্প টু বুস্ট দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন? আর দীপু প্রশ্ন করেছে যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ভারতের বিদেশ নীতিতে কতটা প্রভাব ফেলেছে? স্যার, আপনি এই প্রশ্নগুলোকে যদি কাইন্ডলি অ্যাড্রেস করেন। ঠিক আছে, আমি প্রথমে যদি কোনো অ্যাড্রেস না করি আমার একটু রিমাইন্ডার দিয়ে দিও ভাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো প্রথম হচ্ছে ডি-ডলারাইজেশন। আই ডোন্ট মাইন্ড ইট, অ্যান্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক এনিবডি, দিস ইজ আ লট অফ। দেখুন, একটা কথা বলি, ইন্ডিয়ার একটা এক্সপোর্টে খুব ঝামেলা কি জানেন? ইন্ডিয়ান রুপিটা খুব ওভার ভ্যালুড, নট আন্ডার ভ্যালুড, ওভার ভ্যালুড। যখন রুপিটা ওভার ভ্যালুড হয় তখন এক্সপোর্টারের প্রবলেম হয়, কারণ ইট ইজ মাচ মোর এক্সপেন্সিভ, অনেক বেশি দাম হয়ে যায় টু বাই ইন্ডিয়ান। যখন রুপির ভ্যালু কমে যায় তখন এক্সপোর্টারদের লাভ, যখন রুপির ভ্যালু বেড়ে যায় তখন ইম্পোর্টারদের লাভ। আমেরিকা এক্সপোর্ট করতে পারছে না, আমেরিকার ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর এক্সপোর্ট করতে পারছে না, কারণ ডলারের এত দাম, সবাই ডলার চায়। এখন ডলারের ভ্যালু যদি কমে যায় তাহলে আমেরিকানরা এক্সপোর্ট করতে পারে। তাই জন্য ডি-ডলারাইজেশন ইজ নট অল দ্যাট ব্যাড। ডলারের দাম বেশি বেড়ে গেলে যেটা হয়েছিল ব্রিটেনে এই 1890s, 1900s, 1910, পাউন্ডের প্রচুর দাম, সবাই পাউন্ড চায়। ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোর্ট করতে পারছে না, বেলজিয়ানদের কাছে মার খাচ্ছে, আমেরিকানদের কাছে মার খাচ্ছে, জাপানিদের কাছে মার খাচ্ছে তখনকার দিনে। হ্যাঁ, সো ডি-ডলারাইজেশন ইজ নট দ্যাট ব্যাড। There are places in Washington DC people who are saying ডি-ডলারাইজ করুক, তাহলে আমাদের একটু কমুক, তাহলে আমরাও একটু এক্সপোর্ট করতে পারি। পার্ট 1। পার্ট 2, এটাই আনসারটা একটু আনপপুলার অনেকের কাছে, কিন্তু দিস ইজ দ্য থিং। দ্বিতীয় হচ্ছে প্রাইভেটাইজেশন। আমার মতামত হচ্ছে যে ডিফেন্স সেক্টরে প্রাইভেটাইজেশন করা উচিত, কিন্তু প্রাইভেটাইজেশন যেটা হয়েছে ইন্ডিয়াতে সেটা হচ্ছে যে প্রাইভেটাইজেশন অনেক জায়গায় একটা ছন্দছাড়া ভাবে হয়েছে। সেটা কেন হয়েছে সেটা ভেতরে আমি আর যেতে চাই না, কিন্তু অনেক জায়গায় ছন্দছাড়া হয়েছে। যেরকম ফর এক্সাম্পল আইটিডিসি হোটেল ছিল ইন্ডিয়ার, প্রচুর
আমাদের ডক্টর কর্মকারের হয়তো মনে থাকবে আইটিডিসি হোটেল তখনকার দিনে, অশোকা, হ্যাঁ, জলের দরে হোটেলগুলো সব বেচা হয়েছে। হ্যাঁ, সো প্রাইভেটাইজেশনের একটু ভেবে চিন্তে করা উচিত। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ইসরায়েলের তো স্টেট ওন্ড ইন্ডাস্ট্রি, রাশিয়ার তো স্টেট ওন্ড ইন্ডাস্ট্রি, চায়নার তো স্টেট ওন্ড ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি, তাই তাদের তো কোনো অসুবিধা হয় না ওয়েপন্স তৈরি করতে। আমেরিকারও তো গোগো ফেসিলিটি যেগুলো বলে, গভর্নমেন্ট ওন্ড গভর্নমেন্ট অপারেটেড, গোকো ফেসিলিটি গভর্নমেন্ট ওন্ড কন্ট্রাক্টর অপারেটেড, সেগুলোও তো স্টেট ওন্ড। স্টেট ওন্ড তো অন্য অনেক কান্ট্রিতেই, অনেক দেশেই তো স্টেট ওন্ড ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি হয়। তো স্টেট ওন্ড ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি সেখানে কাজ করছে, সেটা ভারতবর্ষে কেন কাজ করছে না, সেটাও তো একটা দেখার কথা। সো ইজ ইট বেটার প্রাইভেটাইজ করে দেওয়া, না সেটাকে রিফর্ম করা, সেটাকে বেটার ভাবে আয়তন করা, সেটা যেটা জিনিসটা হয়। এটা আমার সঙ্গে অনেকে আর্গুমেন্ট হয়, অনেকেই বলে প্রাইভেটাইজ করে দিলেই সব হয়ে যাবে। ঠিক, আমি বলি ব্রিটেনে তো প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রি ছিল ডিফেন্সে, কতগুলো বাকি আছে? সব তো শেষ। ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রি ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রি অনেকটাই শেষ। আমেরিকাতে মোস্টলি প্রাইভেট, কিন্তু ইসরায়েল, চায়না, রাশিয়া সেগুলো তো পাবলিক, সেগুলো তো স্টেট ওন। তৃতীয়ত আপনার একটা কি প্রশ্ন ছিল স্যার, সেটা ভুলে যাচ্ছি, সেটা লিখ। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ভারতের বিদেশ নীতিতে কতটা প্রভাব ফেলেছে? হ্যাঁ, সেটা ফেলেছে। ইন্ডিয়া অনেকদিনই চেষ্টা করছিল রাশিয়ার কাছ থেকে সরে আসা। রাশিয়া আর আমেরিকা হচ্ছে প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ। অনেকে বলে আপনি যদি 1950 সাল 60 সাল দেখেন, তাহলে বিলেত, রাশিয়া আর আমেরিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে তৃতীয় পক্ষ। এখন দ্বিতীয় পক্ষের কাছ থেকে আস্তে আস্তে ভারত সরে আসছিল, সেটা সবাই জানা। কারণ বাণিজ্যিক ব্যাপারে তো খুব একটা রাশিয়ার সঙ্গে কানেকশন নেই, কোনো ছিল না। ওরা তো কমিউনিস্ট ছিল, ওদের সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাপারে খুব একটা ছিল না। ওদের মেনলি ওদের ছিল ডিফেন্সের সঙ্গে কানেকশন। সেটা আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিকভাবে খুবই উচ্চ স্তরের কানেকশন, আমেরিকার সঙ্গে ফরেন পলিসির কানেকশন। কিন্তু রাশিয়া তখনও দ্বিতীয় পক্ষ কি প্রথম পক্ষ, তো তার সঙ্গে আস্তে আস্তে কিছু একটা ভাবে সরে আসে। হঠাৎ রাশিয়া ইউক্রেন হয়ে, রাশিয়ার নিজের ঝামেলা হয়ে উপারের সঙ্গে, আমি যাকে বলি কি বলে যৌথ পরিবারের ঝামেলা, তো রাশিয়ার যৌথ পরিবারের যে ঝামেলাটা পাকিয়েছে, এখন সেখানে রাশিয়ার সঙ্গে টিকা যাচ্ছে। এখন আমি ভুলে যাচ্ছি স্যার, ওটাকে কি বলে, না খাই উঠতে বসতে অসুবিধা হচ্ছে আর কি। এখন ভারতবর্ষ চেষ্টা করছে, কারণ একটা জিনিস যেটা আমি ওয়াশিংটন ডিসিতে লোকেদের বলেছি, আমি কিছু লোকাই না, আমার কোনো কিছু গুপ্ত কিছু নেই, আমি ছাপোসা প্রফেসর, আমি ছাত্র ঠেঙিয়ে খাই, তো বলা উচিত নয়, কাউকে ঠ্যাঙায় না। কিন্তু আমি বলেছি যে রাশিয়ার ইকুইপমেন্ট ইন্ডিয়া ছেড়ে দুম করে অন্য জায়গায় যেতে পারে না। এটা অনেকেই লেখালেখি করে, কারণ কি একটা ইকুইপমেন্ট, একটা ট্যাঙ্ক, যাকে শুধু একটা ট্যাঙ্ক নয়, তার লোককে শেখাতে হবে কি করে জিনিসটা চালায়, জিনিসটা কি করে মেনটেনেন্স করে। এটা 1940 নয় যে ওই ট্যাঙ্ক জাহাজ থেকে নামবে আর আপনি চালিয়ে চলে যাবেন জার্মানদের সঙ্গে লড়তে, তা নয়। এখন সেই ট্যাঙ্কের সফটওয়্যার আছে, ট্যাঙ্কের লোকে ট্রেনিং করতে হয় শেখাতে, ট্যাঙ্কের মেনটেনেন্স আছে যেটাকে বলে সাস্টেনমেন্ট। তো এগুলো করতে তো 10 বছর লাগবে। 10 বছর কি ভারতবর্ষ হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকবে? চায়নাও হাতের উপর হাত রেখে বলবে না বাবা, তোমরা 10 বছর ধরে এখন ট্রেনিং করো, তারপরে 10 বছর পরে আমরা যুদ্ধ করব। ভারতবর্ষের উপায় নেই, কারণ ভারতবর্ষ নিজেও তৈরি করে না অনেক জিনিস। এই যে নতুন একটা ট্যাঙ্ক তৈরি করছে ভারতবর্ষ, জোরাওয়ার বলে, সেটা হচ্ছে লাইট ট্যাঙ্ক। হ্যাঁ, লাইট ট্যাঙ্ক হিমালয় ব্যবহার করবে চায়নার এগেনস্টে। তার মেন গানটা যেটা আছে 105 মিলিমিটার মেন গান, সেটা ম্যানুফ্যাকচার্ড জার্মানিতে বাই আ রোলস রয়েস সাবসিডিয়ারি, ব্রিটিশ সাবসিডিয়ারি। তার ইঞ্জিনটা সেরকম, তার ইঞ্জিনটা হচ্ছে রোলস রয়েস সাবসিডিয়ারি জার্মান কোম্পানির ইঞ্জিন। তার যে মেন গান আছে সেটাও একটা অন্য ফরেন মেন গান। ইন্ডিয়ার খুব খারাপ অবস্থায় নিয়ে ইট হ্যাজ এফেক্টেড। আরেকটা কি জানেন, সেটা কেউ বলে না, কারণ এটা গ্ল্যামারাস নয়। ইন্ডিয়ার বেশিরভাগ ফার্টিলাইজার কিন্তু রাশিয়া থেকে আসে। ইন্ডিয়ার এগ্রিকালচার থেমে যাবে যদি রাশিয়ার সঙ্গে ইন্ডিয়া একটা মেনটেন না করে রিলেশনশিপ। কিন্তু অন্যদিকে পশ্চিম থেকেও চাপ আসছে, ওয়াশিংটন ডিসি, লন্ডন থেকেও চাপ আসছে যে আপনারা একটা কিছু করুন, এই নিয়ে তো এইভাবে করা যাবে না। তো এইটা খুবই এফেক্ট করেছে। ইন্ডিয়া হ্যাজ
played very well. I mean, Mr. Jaishankar's strategy of balancing all sides has been excellent under the circumstances. মানে এত কঠিন অবস্থা না ইন্ডিয়ার, এটাকে উনি খুব ভালোভাবে হি হ্যাজ মেড দিস উইকনেস ইনটু আ স্ট্রেংথ। আমি এটাকে বলি, আমি এটার নাম দিয়েছি জুজুৎসু ইন ডিপ্লোমেসি, টার্নিং ইয়োর উইকনেস ইনটু আ স্ট্রেংথ। হি হ্যাজ ডান ইট and it is something to behold, but India is actually very difficult situation with this Russia-Ukraine war. But this one thing I will tell you, one last thing about Russia-Ukraine. Russia is now, Suez crisis আপনাদের হয়তো মনে থাকবে না, 1956 সুয়েজ ক্রাইসিস, ইংল্যান্ড ফ্রান্স ইসরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে ইনভেড করে ইজিপ্ট। তারা দে ওয়ার উইনিং মিলিটারিলি, যুদ্ধ জিতে যাচ্ছিলেন তারা, ইজিপশিয়ান সৈন্যকে তারা ডিফিট, মানে তারা ভগ্নদশা আর কি তাদের। কিন্তু রাশিয়া বলল যে রাশিয়া ইজিপ্টের জন্য ইন্টারভিন করবে। তখন আমেরিকা বলল না, তোমরা এগিয়েও না, তোমরা ওখান থেকে বেরিয়ে যাও। আমি কেন বলছি ব্যাপারটা, ইট হ্যাজ বিকাম অ্যাপারেন্ট, এটা সবাইকার জন্যই এখন এটা বোঝা যাচ্ছে যে রাশিয়ার সময় অ্যাজ আ গ্রেট পাওয়ার ইজ এন্ডিং। এটা এখন চায়না, রাশিয়া ইজ নাও লাইক ব্রিটেন অ্যান্ড ফ্রান্স টু আমেরিকা ইন দ্য 1950s, রাশিয়া ইজ টু চায়না নাও। This is a tremendous change. How is India going to tackle it? Indiaর একটা রাশিয়া ছিল, আলটিমেটলি that was India's base, India's core. তা ঠিক আছে, আমাকে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন দেবে না, রাশিয়ার কাছ থেকে আমি নিউক্লিয়ার সাবমেরিনটা পেয়ে যাব। একটা ভিত ছিল ইন্ডিয়ার ডিফেন্সের, একটা ভিত ছিল ইউনাইটেড নেশনসে রাশিয়া অ্যাজ এ ভিটো প্লেয়ার। রাশিয়া ভিটো, বাংলাদেশ হতো না রাশিয়ান ভিটো না দিলে, পরের পর রাশিয়া ভিটো দিয়ে যাচ্ছে 1971 সালে। Suddenly that foundation is gone. That's a terrifying thing. That to put yourself in the shoes is terrifying. I don't know what the solution is, but yes, it will affect India's foreign policy and defense policy. আর সেভাবে তো কোনো প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি না। আর এছাড়াও ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের এই হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলুন। সায়ন, আমি একটা কথা, এই জাস্ট যেহেতু উনি এইমাত্র এই জায়গাটাই শেষ করলেন, আমি জাস্ট এর সঙ্গে মানে ওনারটাই আর কি দুটো বিষয় হচ্ছে যে আপনি যে 71 রাশিয়া ভেটো প্লেয়ার যে রোল সেটাকে একটু বললেন, এবং আমরা সবাই জানি 1991 অনওয়ার্ডস ইন্ডিয়ার যে ইকোনমিক পলিসি, নিউ ইকোনমিক পলিসি, হ্যাঁ, নরসিংহ, এবং যেটাকে আমরা প্যারাডাইম বলি, এটসেট্রা, এবং একটা সত্যি একটা ঘটনা যে ইন্ডিয়া ইউএস এর রিলেশনসটা যেটুকু মানে পরবর্তী ভালো হয়েছে, সেটা ইন্ডিয়া রাশিয়া রিলেশনসে ইম্প্যাক্ট ফেলেছে। এবং এখন যেটা মেজর কনসার্ন হয়ে দাঁড়ায়, দ্যাট হোয়াট ইউ হ্যাভ জাস্ট মেনশনড, হ্যাঁ, যে চায়না রিলেশনস, এবং সেখানে ইস্যু রাশিয়া, সেই রাশিয়া কিন্তু এখন আর নেই। ইন্ডিয়া রাশিয়া রিলেশনস ডিউরিং ইন্দিরা গান্ধী এরা, মানে 90s, সেই জায়গা থেকে এখন কিন্তু পুতিন এবং রিলেশনস, এই জায়গায় চায়না রিলেশনস যেভাবে যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ডিউরিং পোস্ট প্যান্ডেমিক, তাতে কিন্তু ইন্ডিয়ার একটা মেজর কনসার্নিং এরিয়া নয়। এইটা কিন্তু একটা মেজর, আমার মনে হয় একটা কনসার্নিং এরিয়া, যে ইন্ডিয়া কিন্তু সেই রাশিয়ার কাছে সেই সাপোর্টটা কিন্তু পাবে না যেটা 1970s এ পেয়েছে বা 80s এ পেয়েছে। এটা এক। আর দুই, আরেকটা যেটা, বা বলতে পারি যে ডিউরিং কোল্ড ওয়ার যেটা পেয়েছে। হ্যাঁ, আরেকটা ইন্ডিয়া ইউএসএ রিলেশনস, মানে সিন্স ইউ আর টকিং অ্যাবাউট ইন্ডিয়াস কারেন্ট ফরেন পলিসি অ্যাম্বিশনস অ্যান্ড ক্যাপাসিটি, তো সেখানে আমি বলবো যে মানে আমি জাস্ট এটা আমার একটা সিন্স ইউ আর যে কোনো কি প্যারাডাইম শিফট করেছে, বা এমন আপনার চোখে পড়েছে যে ট্রাম্প রিলেশন, মানে ইন্ডিয়া ইউএসএ রিলেশন, ট্রাম্প ইন পাওয়ার, এখন বাইডেন পাওয়ারে আসার পর ইন্ডিয়া আমেরিকানে কোনো শিফট কি আপনি আসাজ কিছু শিফট কিছু পড়েছে, মানে ইউ ক্যান শেয়ার উইথ আস? ইন্ডিয়ার দেখুন, ইন্ডিয়ার কোনো শিফট হয়নি। There is a consensus in both the Democratic Party and the Republican Party
that India has to be kept on the side of the United States. আর এটার খুব Yes. একটা কোর হচ্ছে ইকোনমি। ঠিক আছে, ইন্ডিয়াস ইকোনমি ইজ ভেরি বিগ, আর ইকোনমি হবে কিছুদিন পরে। আরেকটা হচ্ছে দ্যাট ইন্ডিয়া ট্রেড উইথ আমেরিকা, আমেরিকা সফটওয়্যার সেক্টর বন্ধ হয়ে যাবে যদি ইন্ডিয়ার সঙ্গে না করে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, সফটওয়্যার সেক্টর সবাই ভাবে ওই সত্য নাদেলা সব লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে, তা নয়। সফটওয়্যার সেক্টরে প্রচুর লোক লাগে, আর সে প্রচুর লোক ইন্ডিয়া পাঠায়। এখন সেটা হচ্ছে এক। দ্বিতীয় আরেকটা হচ্ছে যে একটা ল্যান্ড আর্মি দরকার, উইচ ইজ ভেরি বিগ। কোয়াড্রিল্যাটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ, আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়া, শুধুমাত্র ইন্ডিয়ার ল্যান্ড আর্মি আছে। আমেরিকা কটা লোক নামাবে? আমেরিকার এন্টায়ার আর্মি ইজ $1 million। তার মানে হচ্ছে বাবুর্চি, তারপরে আপনার যে ক্লিনার, সুইপার সবাই কাউন্ট করলে 1 মিলিয়নে পৌঁছে। 10 লক্ষ, হ্যাঁ 10 লক্ষ। তো 10 লক্ষতে তো হবে না, চায়নাকে তো 10 লক্ষটা লোক দিয়ে তো হয় না, তার জন্য ল্যান্ড আর্মি দরকার। ইন্ডিয়া ইজ টুডে the Soviet Union of the 1930s. You may not like India. You may think that India is very strange. But unless without the help of Soviet Union, you cannot defeat Germany. Yeah. India today is the Soviet Union. So you can't deny it also. You cannot deny it. Because you Yeah. need a land army, you need massive population, you need the economic capacity. Yeah, market as well. I was just going to mention, yeah, marketer থেকেও বেশি হচ্ছে the capacity to for its own interests, India is not Sweden or Belgium or Portugal. India is fighting for its own borders against China. India has its own reasons, like the Soviet Union had with Nazi Germany, has its own reasons for fighting, which is 100% better than saying আমার সঙ্গে এসো, আমার বন্ধু, তাই জন্য তুমি আমার জন্য লড়বে না। তোমার নিজের লড়ার জন্য তোমার নিজের একটা রিজন আছে, তার জন্য লড়ছো। That is important. And so there is a consensus in both on the left and the right that India has to be kept. এখন there will always be opposition in a free society. Indiaতেও অনেক এখন আছে যারা, the varieties of people. But there is now a consensus that there has to be developing ties with India. যার জন্য আমি নিজেও যাচ্ছি ওয়াশিংটন ডিসিতে actually next week. People want to listen to me. কি করা যায় লোকে, তো সেখানে সেই that will be my বক্তব্য, that you have to have India on the side. It is not a matter of whether India ভালো কি খারাপ. That is beyond that now. It has become beyond that. Now, এতে কি হয়েছে স্যার, যেটা একটা ফ্রাস্ট্রেটিং ব্যাপার অনেকের জন্য, অনেক বড় বড় তাবর নাম ছিল দিল্লিতে, ওয়াশিংটন ডিসিতে, তারা আমেরিকার ইন্ডিয়ার রিলেশনশিপটাকে বাড়ানোর জন্য অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছেন, অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছেন। কিন্তু এখন ইন্ডিয়া আর আমেরিকার রিলেশনশিপটা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর ভারতবর্ষের সঙ্গে রিলেশনশিপটা একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে এক্সপার্টিজ দরকার। তার মানে হচ্ছে এখানে এখন খুব সূক্ষ্ম কাজ অনেকেই পারেন না, মানে সেটা তাদের আয়ত্তে নয়, আমার আয়ত্তে নয়। আই এম ওয়ান অফ দেম। এখন আপনাকে যা ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়ার সঙ্গে আইসেট যেটা হলো আমেরিকার, ইনফরমেশন টেকনোলজি ফর ডিফেন্স ইউনিট, তাতে আপনাকে ইনফরমেশন টেকনোলজি বুঝতে হবে, সেটা ডিফেন্সে কি কাজে হয় সেটা বুঝতে হবে। সেটা আমি পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট কি করে বুঝবো? তো অনেকেই ভাবছেন যে কোনো কাজ হচ্ছে না, একটা অন্য স্তরে পৌঁছে গেছে জিনিসটা। এই আমেরিকা ইসরায়েলের রিলেশনশিপে যেরকম, সেখানে কোনো কোশ্চেন হয় না আর কি, সেখানে খুব সূক্ষ্ম কাজ হয়। সেখানে আপনার এটা হবে না, ওটা হবে না, এইট সাইড অ্যাগ্রিমেন্ট, ঝগড়াঝাঁটিও লেগে থাকে। কিন্তু in relationship has changed, and that's a problem because India কোনোদিন কিন্তু তার দ্বিতীয় পক্ষ কি প্রথম পক্ষ বলা চলে, রাশিয়াকে প্রথম পক্ষকে ছাড়েনি। প্রথম পক্ষ এখনো, কিন্তু একটা সময় আসে যেখানে আপনাকে প্রথম পক্ষ থেকে দ্বিতীয় পক্ষ যেতে হবে। সবাই তো সতীন হয়ে থাকবে না সারা জীবন। তো সেই বাংলা করেই বললাম আর কি।
না, জয়শঙ্কর তো সেটা বলেওছেন কিছুদিন আগে। হ্যাঁ, মানে আরেকবার প্রথম পক্ষের, আমি আপনার কথার সূত্র ধরেই বলছি, প্রথম পক্ষকে আরেকবার এন্ডোর্স করেছেন এই ডিউরিং রাশিয়া ইউক্রেন ক্রাইসিস। হ্যাঁ, খুব পরিষ্কার করে বলেছেন এই তেল কেনা, ক্রুড অয়েল কেনার ব্যাপারে খুব পরিষ্কার করে নিজেদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট বলেছেন। হ্যাঁ, একটা কথা বলছি, এই যে ক্রুড অয়েলের জন্য ইন্ডিয়াকে অনেকে ধরছে যে ক্রুড অয়েল আপনারা কেন কিনছেন রাশিয়ার কাছ থেকে, ইউ আর ফান্ডিং দ্য ওয়ার এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা, এ তো শোনা যাচ্ছে, তো তো খবর কাগজে আমরা সবাই পড়ি। কিন্তু ইন্ডিয়া ক্রুড অয়েল কিনছে বলে ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস অফ ক্রুড অয়েল ইজ আন্ডার কন্ট্রোল। কারণ দ্য ডিমান্ড ইজ সাচ দ্যাট ইন্ডিয়া যদি ক্রুড অয়েলের জন্য ডিমান্ড করে ফ্রম দ্য ইন্টারন্যাশনাল নন রাশিয়া মার্কেট, দ্য কস্ট অফ ক্রুড অয়েল উইল স্পাইক ট্রিমেন্ডাসলি। আপনার আফ্রিকার দেশগুলো দেউলিয়া হয়ে যাবে। ইন্ডিয়া রাশিয়ার কাছ থেকে এই আইন ভেঙে ক্রুড অয়েল কিনছে বলে ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমি ইজ বিং সাস্টেইনড, যার জন্য লোকে ইন্ডিয়াকে অনেক গালমন্দ করছে কিন্তু অ্যাকশন নিচ্ছে না। কারণ তারা জানে যে এই ভাবুন আপনার ঘানা, গরিব দেশও তো অনেক আছে, ঘানা কি আপনাদের ওদিকে নেপাল, পাকিস্তান, ডেসপারেট সিচুয়েশন। ইন্টারন্যাশনাল অয়েল প্রাইস যদি স্পাইক করে, ইন্ডিয়া দুম করে একটা ডিমান্ড এন্টায়ারলি যদি ফেলে দেয় ইন্টারন্যাশনাল অয়েল মার্কেটে, অনেক দেশ ডুবে যাবে, ব্যাংকরাপ্ট হয়ে যাবে। যেটা হয়েছিল আপনার অয়েল ক্রাইসিস 1970s যেটা হয়েছিল। সরি, আমার আবার এদিকে লোডশেডিং। না, মনে হচ্ছে না আমার আসে চাই আলো। আমার সরকারি 10 তলায় অফিস, সরকারি বিল্ডিং এর। না, আপনাকে অনেকক্ষণ বলানো হলো আর কি। অ্যাকচুয়ালি মানে এটা আমরা লেন্দি টেনে হ্যাঁ, মানে উই শুড নট ডু দিস অলসো, কারণ অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি 1 ঘন্টা 15 মিনিট পার হয়ে গেছে। সো সায়ন, ইটস ইওর টেক। হ্যাঁ সায়ন, ইয়েস, ঠিক আছে স্যার। আজকে অনেকটা বিস্তারিত আলোচনা হলো এই বিষয়ে। আশা করি অনেকে অনেক কিছু জেনেছেন এবং তারা তাদের গবেষণার ক্ষেত্রে এই আলোচনাটা ফলপ্রদ হবে। এবং ডক্টর বাসবজিৎ ব্যানার্জি স্যারকে এবং ডক্টর অভিষেক ব্যানার্জি স্যারকে আমার রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাদানের পক্ষ থেকে গ্র্যাটিটিউড জানানো হচ্ছে যে আপনারা আজকে এই আলোচনায় যোগদান করেছেন এবং আপনাদের ভবিষ্যতেও আমরা পাবো। তো আজকের মতো এই সেশনটা এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। থ্যাংক ইউ ডক্টর ব্যানার্জি। না, কি এ তো কর্তব্য, করতেই হবে। আসছি স্যার, খুব ভালো লাগলো। সায়ন শিক্ষায়তনকে ধন্যবাদ। সমগ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষায়তন খুব ভালো কাজ করছে, কিপ ইট আপ। ওকে, থ্যাংক ইউ।